ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। परम सत्कार योग परमहंस स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की साजी नवाजी साध संगत निरंकार वाहिगुरु का रूप हो चल रही जो सेवा है, इस सेवा दे विच धन गुरु नानक निरंकार महाराज सच्चे पातशाह जी आप अपने उत्ते कृपा कर लगे ने। भाई मैं एक बेनती कर देवां, कई अध्याय इसे तरह रूप दे विच आउणगे जिथे असीं कल्ले ही आप जी की सेवा करांगे। सो इस सेवा नूं प्रवान कर लेना। कारण साडी ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ बैक दे विच काफ़ी प्रॉब्लम है, उन्हां दी डिस्क नूं कोई नुक्स है, तो थोड़ी अखां दी निगाह भी थोड़ी घटी हुई है, तो इस कारण करके किते किते वो सेवा नहीं कर सकते। सो इस करके आए गरीब की कल्ले की ही सेवा प्रवान कर लेनी। निरंकार वाहिगुरु मेहर करना। गौड़ी राग दे विच निरंकार वाहिगुरु जी सानू ज्ञान दिंदे हन, कृपा करके आखदे ने कि माता मत पिता संतोख, सत भाई कर इहो विसेख। इस दी उथानका जिहड़ी संप्रदाय स्टीक है उसने इदू रूप दे विच बन्नी है। कहंदे भी जदों निरंकार वाहिगुरु जी संसार दे उत्ते भरमत करदे होए, नाम दा छिट्टा दिंदे होए वापस आए ने, उत्थे उन्हां दी सस ते सहुरा चंदो राणी कुछ मालक दे नाल गल्लां करन लगे ने, ते और काफ़ी गुस्से दे विच भी महसूस करते हैं। भगवे कपड़े पाए ने निरंकार जी दे साधु संतां आले, तो वह भी उन्होंने चंगे नहीं लगे। जदों इदू रूप दे विच गल करदे ने भी देख भाई हुण तेरा विआह हो चुका है, तेरे घर दे विच तेरे घर वाली है, बच्चे है, और तेरे माता पिता भी वडेरी उम्र वाले हो रहे ने, तुसी कोई आप ही घर दे विच बैठ के किरत करो। किरत करन तो उपरंत परिवार का निर्वाह होवे, ये हुण बाहर आउणा जाना बंद कर देवो। सतगुर सच्चे पातशाह ने इस विचार नूं मुख रख के आख्या, माता जी असीं आप जी दे नाल किसी तरह की जवाबदार भी नहीं कर सकते, क्योंकि साडे मन दे विच आप जी दे वास्ते अत्यंत सत्कार है। और इसे रूप दे विच निरंकार जी ने सानू इस संसार ते भेजिया होया है कि तुसी जाके संसार दे उत्ते जगत जलंदा रख लिया अपनी कृपाधार। ये सड़दे भुरज दे संसार दे उत्ते एक ओ अकाल पुरख दे नाम दे अमृत दा छिट्टा देवो। ये संसार जिहड़ा है ये टका दे विच आ जावे, भटकना खत्म हो जावन अते इत्थे जीव उस अकाल पुरख दे नाल जुड़ के अत्यंत सुख प्राप्त करन। आखण लगे माता जी साडे उत्ते गुरु ते कृपा कीती हुई है, भावें आप निरंकार जी ये आप ही परमेश्वर हन, पर फिर भी जाके जे इत्थे संसार दे उत्ते किसी जगह दे उत्ते उन्होंने ये नहीं आख्या कि मैं परमेश्वर हाँ। आप परमेश्वर के दास बन के उस दी चाकरी करते हुए ये ज्ञान दिंदे ने। कहंदे ने माता मत पिता संतोख, माता पिता जिस तरह तुसी हो साडे जी, ते साडे माता तृप्ता जी पिता कल्याण दास जी जिस रूप दे विच हन, जिस तरह भाई तो उन्हां दा कोई नहीं सी गुरु महाराज सच्चे पातशाह दा, पर सारा संसार ही निरंकार वाहिगुरु जी दा परिवार है। कहंदे इसे तरह निरंकार वाहिगुरु ने साडी जिहड़ी मत है उन्होंने बहुत विवेकी बना दिता है। वो भी एक माता रूप ही है जिहड़ी मैनू हर वेले सुचेत करदी है, ज्ञान दिंदी है। जिद्दां माता अपने पुत्र नूं संसार दे उत्ते उहदी पालना पोसना वास्ते हर कर्म करती है, इसे तरह निरंकार वालों जो मैनू वत बख्शिश हुई है, ये मेरी माता है, मैनू हर भटकना तो रोकती है। सो पिता संतोख, जिहड़ा मेरा मन चंचल हो के तुरया फिरया करता हुंदा सी, भावें नहीं सी पर निरंकार फिर भी इदू चीज़ का जिक्र करते ने, उस मन की भटकना घर खत्म कर दी। अकाल पुरख के नाम दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु की बंदगी करन दे नाल ते असीं हुण संतोखी जीवन बतीत कर लें। ये संतोख जिहड़ा है ये मेरा पिता रूप है। सत भाई कर इहो विसेख, कहंदे देखो जिहड़ा सत है सच्चा जीवन, जिहड़ा मेरा आचरण उच्चा सतगुर की कृपा दे नाल परमात्मा की कृपा दे नाल बन गया है, कहंदे यही सब तो उच्चा सुच्चा मेरा भरा है। सो इदू रूप दे विच ही ये तुसीं जाणो। कहंदे कहना है तो कुछ कहण न जाए, तो कुदरत
कीमत नहीं पाए। कहना तो बहुत कुछ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ नहीं सकते, क्योंकि ਅਸੀਂ हर एक वस्तु ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋ ਸੱਸਰ ਭਾਏ ਪਏ, ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਕਰ ਮਨ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ, ਉਦਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰਾਗੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਿਰਾਗੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਹਨ। ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਕਰ ਮਨ ਲਾਏ। ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹਟਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹੋ ਵਿਜੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੋਗ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਸਤੰਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋਗ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੂ ਰੂਪੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਦੂ ਰੂਪੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੋੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਾਉਣੇ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ, ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਕਾ ਖੇਲ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਥਾਨਕਾ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੰਡਤ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਰਬੰਧਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਖੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਭੇਖ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ,
पौन पानी अग्नि का मेल, तिन्ना चीज़ों का मालक ने खेड इत्थे वरताई है। कहते पानी हवा ते अग, इन्हां दा मिलाप कीता। किहदे नाल मिलाप कीता ओह गांह जाके दसणगे। कहते इदू रूप दे नाल इन्हां तिन्नां तत्तां दे नाल इह शरीर उसने बनाया। चंचल चपल बुद्ध का खेल, जदों ये शरीर बन गया इहदे विच एक उन्होंने ऐसी खेड वरता दी कि जिहड़ी मत है, जिहड़ी है बुद्धि है, वो चंचल बना दी, जिहदा कि एक जगह के उत्ते भी टिका नहीं, जिहड़ी कि भटकणा दे विच हर वेले पई रहिंदी है। इस कारण करके ये उस अकाल पुरख ने इस संसार दे उत्ते एक जीव नूं बना के तमाशा बना दिता। कहंदे ये रंग तमाशा जिहड़ा है ये अकाल पुरख ने बनाया ते वो आप ही देख रहा है। ते होर कहा कि इस शरीर नूं दिता 9 दरवाजे 10वां द्वार, कहंदे शरीर नूं 9 गोलकां दे दित्तियां, 9 दरवाजे दे दिते। ये जिहड़े दरवाजिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है, जिद्दां ਕੰਨ ने, ਅੱਖਾਂ ने, नक ने, मूँह ने और 2 गुप्त अंग साडे ने, इन्हां नूं आख्या। ते ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 9 ਦਰਵਾजे ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, हर वेले भटकणा दे विच रहिंदे ने, क्योंकि शरीर दे अंदर जिहड़ी चंचल मत है वह माया दे मोह दे विच फसी हुई है। पर इहदे नाल इह जिहड़े 9 दरवाजे ने ये भी भटकणा दे विच रहिंदे ने। 10वां द्वार, जिहड़ा 10वां द्वार है उत्थे आप निरंकार वाहिगुरु जी गुप्त रूपी बस के बैठ के ये सारे खेड नूं देख रहे हैं। बुझरे ज्ञानी यह विचार, सो ये पंडित जी ये विचार नूं बुझो कि ये शरीर किस तरह अकाल पुरख ने बनाया, की इहदे विच चंचलता पाई, मन की भटकना पाई। ते फिर नाल महा सच्चे पातशाह दसदे ने कि इस मन नूं काबू भी किस तरह करके निरंकार दे नाल भेद किहड़े रूप दे विच होना। जदों कहंदे ने ज्ञानी ए पंडित जी इस नूं बुझना करो, ये समझना शुरू कर देवो। कथता बगता सुनता सोई, तुसी कहंदे हो लो, तुसी कथते हो, तुसी बोलदे हो ते सुनदे लोक ने। ये कहते नहीं, एक ही है खेड है, वो सुनता भी आप है, कथता भी आप है, बोलनहारा भी आप है, क्योंकि सारिਆਂ ਦੇ अंदर सर्व व्यापक वाहिगुरु निरंकार जी बैठे ने। पूर्ण जोत उन्हां दी ही हर एक दे अंदर वरत रही है। इस करके कथते बोलते भी ओह ने ते सुनते भी ओह ने, वक्ता भी नाल ही हो जांदा। कहंदे आप ही बोलण दे लाए बोल रहे ने ते आप ही सुन रहे ने। आप विचारे सो ज्ञानी होए। जेड़ा जीव इदू रूप दे विच अपने आप नूं पहचान लवे कि मैं कुछ भी नहीं हाँ, सब कुछ उस दे हुक्म अधीन हो रहा, कहंदे ओ विज्ञानी है। देही माटी बोले पाउण, कहंदे बूझ रहे ज्ञानी मुआ है कौन। कहंदे फिर ये 3 तत्त उत्ते निरंकार वाहिगुरु जी ने गिण दिते ते चौथा हुण मिट्टी आ गया। कहंदे ये 3 तत्त ते मिट्टी नूं निरंकार ने एक खेड दे विच पा के ये देह बना दित्ती, शरीर बना दिता। और इस नूं चलाउण वास्ते जां जिहड़ी साडी वक्त दी गल है, जो अंदरों असीं वक्त रहां, कहंदे देखो उसने कहंदे ये हवा दे दित्ती, हवा दे कारण ही ये शरीर चल रहा। जे सवास ना होण, हवा ना होण, ये शरीर मोया जाना है। कहंदे इस करके मिट्टी दी देह है ते हवा अंदरों बोल रही है, क्योंकि हवा के कारण करके शरीर चल रहा। कहते बुझ रहे ज्ञानी मुआ है कौन। हुण ज्ञानी पंडित जी बुझो कौन मुआ, किहड़ी चीज़ इन्हां तत्तां दे विच जिहड़े असीं तत्त गिणे ने इन्हां दे विचों कौन मुआ, इहदा हुण ज्ञान जरूर आप किरपा करके दसो। मूई सुरत वाद अहंकार, ओ ना मुआ जो देखण हार। कहंदे जो जीव संसार दे उत्ते रहिंदा होया इस ज्ञान नूं बुझ लैंदा, परमात्मा निरंकार वाहिगुरु नूं जाण लैंदा है। कहंदे ओहदी भी जिहड़ी सुरत है, जिहड़ी चंचलता करन वालियां चतराइयां करन वाली मत है, वो कहंदे खत्म हो जाती ते वाद हंकार भी वो भी मर जाता है। ते फिर कहंदे ना वो ना मूआ जो देखण हार। ये सब कुछ जीव जदों संसार तो जांदा वो खत्म हो जाता सब कुछ। जिहड़े पंजे चोर अंदर बैठे ने, होर उन्हां दी जिहड़ी फौज है जां होर जिहड़े तत्त ने, वो सारे खत्म हो जाते ने ते सुरत भी मर जाती है। तो कहंदे ओ ना मूआ जो देखण हार। पर जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु जी जीव आत्मा करके अगम्मी शक्ति रूप दे राही इस शरीर नूं चला रहा, वो नहीं मरदा। वो तो हर वेले देख रहा
ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈ ਕਾਰਨ ਤਟ ਤੀਰਥ ਜਾਈ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਾਟੀ ਮਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੜ ਪੰਦਟ ਬਾਦ ਵਿਖਾਣੇ, ਪੀਤਰ ਹੋਦੀ ਵਸਤ ਨ ਜਾਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉ ਨਾ ਮੂਆ ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਮੂਆ ਜੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਨਾ ਮੂਆ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਹਉ ਨਾ ਮੂਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੂਈ ਬੁਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੱਤ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਨਾ ਮੂਆ, ਮੂਆ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਲਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਜੋਤ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਹਉ ਨਾ ਮੂਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਨਾ ਮੂਆ ਜੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਰਤਾ ਜਾਤਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਬੂਝੇ ਮਾਨੇ ਨਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਜੀਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਨੇ ਨਾਮ, ਉਹ ਮਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ, ਤੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਮੇਲ ਮਲਾਓ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਉਹੀ ਭੁਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਬੱਧੀ ਸਮਕਾਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗਰ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਵਾਧੀ ਸਭ ਕਾਲ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਬੇਮਾਰਗ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਨਾ ਵੇਖੀ ਓਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਜੀਵ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬੀਜ ਕੀ ਪੋਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੋਟਲੀ, ਪੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਟਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਨ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਲੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੀ ਮਹਿ ਉਹ ਚੋਟ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚੱਲੇ ਮਨ ਖੋਟ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚੱਲੇ ਮਨ ਖੋਟੇ ਮਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖੋਟੀ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਚੀ ਸੀਖ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਸਾਚ ਪਰੀਖ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਮੁਕਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਪਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਸਾਚ ਭਰੀਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਪੁਰਾਇਨ ਰਸ ਕਮਲ ਪਰੀਖ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਮੀਠੇ ਰਸੀਖ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਗੰਦਾ ਛੱਪੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ,
पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਸੀਤਲਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ ਖਿੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਮੀਠੇ ਰਸ ਈਖ ਹੈ। ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤਾਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਈਖ, ਈਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੰਨੇ ਨੂੰ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁੜ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਖੰਡ ਬਣਦੀ, ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੜ 10 ਦਵਾਰ, ਪੰਜ ਬਸੈ ਮਿਲ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਸੰਜੋਗੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਗੜ 10 ਦਵਾਰ, ਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਮੇਂ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਪੰਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿੰਦਾ, ਈਰਖਾ, ਚੁਗਲੀ, ਦਵੈਸ਼, ਭਰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਦੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਰਖ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਦੂ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਵਸੇ ਮਿਲ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਸਹਿਜ, ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ। ਇਹ ਜਿਸਲੇ 5 ਵਸਤੂਆਂ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਵਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਪਾਰ ਜਿਹਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਜੋਤ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਤੁਲੇ ਆਪ ਵਣਜਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਤੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਣ ਔਗਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਣਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ। ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੜਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਤੋਲਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਕਿਹੜੀ? ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਣਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਣਜ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ
ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਾਤੋ ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਕਹਿ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਰਮ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਟ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਰਖ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਹ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਚਾਕਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਰੂਪ ਚਾਹਿਆ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧ ਸਨ। ਬੜੀ ਯਾਰੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੀਵ ਕੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤੋ ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੇ, ਕਹਿ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਜਾਏ ਸਮਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤ ਬਾਧਿਓ ਕਿਉਂ ਬਾਧਿਓ, ਕਿਉਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਅਬਨਾਸੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਭਾਈ ਕੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ, ਨਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰ ਨਹਿ ਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸੀਏ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਮੇਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਸਥਾ ਭਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਰੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਪਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰ ਨਹਿ ਕਾਮ, ਨਰ ਹਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੜ ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜਪਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵ ਨਹਿਕਾਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਹਿਜੇ ਆਵੇ ਸਹਿਜੇ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਜੇ ਆਵੇ ਸਹਿਜੇ ਜਾਏ, ਮਨ ਤੇ ਉਪਜੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ।
मालिक कहते ने भी देखो भाई ये कुदरत दे निजम ने, मात पिता बिन बाल ना होइया, कुदरत दा निजम है। कहते कुदरत दे निजम दे अनुसार ही संसार दे उत्ते जीव आउंदा। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਉਪਜੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਾਲਾ ਮਨਮੁਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਉਪਜੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੁਕਤੋਂ ਬੰਧਨ ਪਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਛੂਟੇ ਹਰਨਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਪਾਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਛੂਟੇ ਹਰਨਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇ ਅਵਿਨਾਸੀ ਸਹਿਜ ਪਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਰਵਰ ਪੰਖੀ ਬੋ ਨਿਸਬਾਸ, ਸੁਖ ਦੁਖੀਆ ਮਨ ਮੋਹ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਇਦੂ ਰੂਪੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਰਾਤ ਹੋਈ। ਤਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਰਸ਼ ਦਰਖਤ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਰੂਪੀ ਗਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਿਰਖ ਰੂਪੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਬਿਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੰਛੀ ਰੂਪ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਦੁਖੀਆ ਮਨ ਮੋਹ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਦੁਖੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਿਰਖ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਬੰਨ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਰੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਜ ਵਿਹਾਗ ਤਕੇ ਆਗਾਸ, ਦਾਸ ਦਹ ਦਿਸ ਤਾਵੇ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸਲੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੰਛੀ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ,
ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੋਇਲ ਥਾਟ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਫੂਟੇ ਬਿਖਮਾਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਫੂਟੇ ਬਿਖਮਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਟਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੋਇਲ, ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੋਇਲ ਥਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਦੂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਗੋਹਿਲ ਥਾਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਫੂਟੇ ਬਿਖਮਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਵਿਨ ਵਖਰ ਸੁਨੋ ਕਰਹਾਟ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਖੋਲੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਨ ਵਖਰ ਸੁਨੋ ਕਰਹਾਟ। ਜਿਹੜੇ ਵਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਣਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਨ ਵਖਰ ਸੁਨੋ ਕਰਹਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁੰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਇਦੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੁੰਨਾ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਖੋਲੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ। ਕਈ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਣਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਟਕਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ, ਸੱਚ ਰਹਿਸੇ ਪੂਰੇ ਹਰ ਲੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਰਹਿਸੇ ਪੂਰੇ ਹਰ ਲੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਜਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਇਦੂ ਚੀਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਦੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨ ਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚੀਤ, ਝੂਠ ਬੇਕਾਰ ਜਾਗੇ ਹਿਤ ਜੀਤ। ਜੋ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
अपना जीवन बतीत करते हैं। काम क्रोध माया महचीत हर वेले अपने मन नूं ये विकारां दी दुनिया दे विच ही रखी रखते हैं। झूठ विकार जागे हित चीत, कहते जिहड़े झूठे माया के पदार्थ ने उन्हां दे नाल बहुत प्रेम पा के झूठे विकारां वल नूं ही ये सारे वणज झूठे विकारां दी ही वणज करते हैं। इस करके हर वेले विकारां दे विच ही सौंदे ने, विकारां दे विच ही जागदे ने। सो इस करके निरंकार जी मनमुखां दी गल करदे ने। पूंजी पाप लोभ की कीत तर तारी मन नाम सुचीत, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਕੀ ਕੀਤ ਤਰ ਤਾਰੀ ਮਨ ਨਾਮ ਸੁਚੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦੂ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਮੁੜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰ ਤਾਰੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਚੀਤ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਚੂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਹੋ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਏਕ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਤੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਬੋਲੇ ਪੜਪਾਓ, ਜੇਬਾ ਇੰਦਰੀ ਏਕ ਸਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਭੜਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੇ ਪੜਪਾਓ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ। ਜੀਵਾ ਇੰਦਰੀ ਏਕ ਸਵਾਉ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀਵ ਰਸਾ ਕਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫੈਂਡਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਟ ਬਕਾਰੀ ਨਾ ਹੀ ਪਉ ਪਾਓ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਪਰਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਮਾਰੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੀਵ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਾਓ ਤੇ ਨਾ ਭਾਵ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋਊ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਮੂਏ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਬਿਨ ਮੂਰੇ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਮੋਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਹਉਮੈ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਪੰਚ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੋਏ, ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਜਲ ਵੱਲ ਛਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚਿਕਰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੋਹਿਤ ਚੜੂ ਜਾਂ ਆਵੇ ਵਾਰ, ਠਾਕੇ ਬੋਹਿਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੇ ਬੋਹਿਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਰ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਹਿਤ ਚੜੂ ਨ ਆਵੇ ਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵ ਉਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠਾਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਹਿਤ ਚੜੋ ਜਾਂ ਆਵੇ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਬੋਹਿਤ ਚੜੋ ਜਾਂ ਆਵੇ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਜੁਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਠਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਧਨ ਗੁਰਦੁਆਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਉਲਟਿਓ ਕਮਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਗਗਨ 10 ਦੁਆਰ। ਉਲਟਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਕਮਲ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਗਗਨ 10 ਦੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੁਆਰੇ ਫੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਭਿਵਨ ਵੇਦਿਆ ਆਪ ਮੁਰਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਮਨ ਮਾਨੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰ, ਦਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ, ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰ। ਜਨਮ ਜੀਤ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਆਪ ਮੁਆ ਮਨ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ, ਮਨ ਜਨਮ ਜੀਤ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗੁਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਮੂਆ ਮਨ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਨਿਜਰ ਭਈ ਕਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਭਈ ਤੇ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜਤ ਸਤ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਨਾਮ, ਅਧ ਕੇ ਬਿਤਾਰ ਕਰੂੰ ਕਿਸ ਕਾਮ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਤ ਸਤ ਤੀਰਥ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਤ ਰੱਖਣ, ਜਤਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਤੀ ਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਆਦਿਕ ਵਿਤਾਰ ਕਰੂੰ ਕਿਸ ਕਾਮ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਤਰਜਾਮ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਮਾਨੋ ਆਨ ਮਨੋ ਤੋ ਪਰ ਕਰ ਜਾਉ, ਕਿਸ ਜਾਚੂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਨ ਮਨੋ ਤੋ ਪਰ ਕਰ ਜਾਉ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਘਰ ਜਾਓ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਊਗਾ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸ ਜਾਚੂ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਥਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਾਏ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤ ਸਹਿਜ ਸਮਾਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤ ਸਹਿਜ ਸਮਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਕਰ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਪੀ ਤਪੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਅਗਾਂ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਿੰਘਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਣ ਹਾਂ, ਮਤਹੀਣ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।